السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج ہم پڑھیں گے سپتمبر 1965 کی پاک بھارت جنگ کے بارے میں۔ سپتمبر 1965 میں بھارت نے اپنے توسیع پسندانہ عزائم اور اکھنڈ بھارت کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے پاکستان کے خلاف کھلی جارحیت کا مظاہرہ کیا اور پاکستان پر رات کی تاریکی میں حملہ کر دیا۔ اگرچہ پاکستان کے فوجی اور اقتصادی وسائل ہندوستان کے مقابلے میں بہت کم تھے، لیکن پاکستان مسلح افواج نے جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر اپنے سے کئی گنا بھارتی دشمن کے دانت کھٹے کر دیے۔ بالفاظ دیگر، پاکستان نے بھارت کو شکست دے کر جہاں بھارت کے عزائم کو بے نقاب کر دیا، وہاں اقوام عالم کی نگاہوں میں اپنے وقار کو بھی بلند و بالا کیا۔ سپتمبر 1965 کی پاک بھارت جنگ 17 روز تک جاری رہی، مگر اس مختصر وقت میں پاکستان نے بھارت کو سارے محاذوں پر ذلت آمیز شکستیں دے کر اس کی کمر توڑ کر رکھ دی اور لاہور کو ایک ہی ریلے میں زرنگی کر لینے کے بھارتی خواب کو شرمندہ تعبیر نہ ہونے دیا۔ بھارت کے امریکی اور روسی حواریوں نے سخت تگ دو کر کے اسلامی کونسل سے 23 ستمبر کو فائر بندی کروا دی۔ اب ہم اس تاریخی جنگ کی وجوہات کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی جو وجہ تھی وہ تھی بھارت کی پاکستان دشمن ذہنیت۔ پاکستان کا قیام ہندوؤں کی مرضی کے خلاف عمل میں آیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اسے کبھی دل سے قبول نہ کیا۔ ہندو برعظیم پاک و ہند میں رام راجیہ کے قیام کے خواہاں تھے۔ انہوں نے پاکستان کو چند دن کا مہمان سمجھ کر قبول کیا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان کی حیران کن ترقی نے ان کے سکون کو منتشر کر دیا۔ پاکستان کا استحکام ان کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح کھٹکنے لگا، چنانچہ انہوں نے اسے تباہ و برباد کرنے کے لیے جارحانہ اقدامات کرنے شروع کر دیے اور زور و شور سے فوجی تیاریاں شروع کر دیں، کیونکہ ترقی پذیر اور مضبوط پاکستان کا وجود ان کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اسٹوڈنٹس، نمبر 2 پہ ہے بھارت کا نظریہ سیاست۔ بھارت کے نظریہ سیاست کا دارومدار مشہور ہندو مفکر چانکیہ کی سیاست کی کتاب ارتھ شاستر پر ہے، جس کا بنیادی اصول مکر و فریب اور ہمسایہ ممالک کے ساتھ جارحانہ عزائم رکھنا ہے۔ بھارتی سیاستدان اپنے سیاسی گرو چانکیہ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے منہ سے ہمیشہ امن و آتشی کے نعرے بلند کرتے رہے، مگر عملاً اپنے ہمسایوں کے خلاف جارحیت کا مظاہرہ کرتے ہیں، جن کا بین ثبوت کشمیر، جوناگڑھ، حیدرآباد کا فوجی قبضہ ہے۔ نمبر 3 پہ ہے مسئلہ کشمیر۔ ستمبر 1965 کی پاک بھارت جنگ کی اصل وجہ مسئلہ کشمیر ہے۔ مسئلہ کشمیر کا علاقہ 1947 سے متنازع مافیا، جس پر بھارت نے کشمیری عوام کی مرضی کے خلاف غصبانہ قبضہ کر رکھا ہے۔ کشمیر کے متعلق سلامتی کونسل کی قرارداد کے مطابق وعدہ کیا گیا کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ عوام کی آزادانہ رائے شماری کے ذریعے طے کیا جائے گا، مگر بعض بھارت نے اپنے وعدوں سے منحرف ہو کر اور کشمیر پر اپنی سامراجی گرفت مضبوط کر کے یہ کہنا شروع کر دیا کہ کشمیر بھارت کا ٹوٹ انگ ہے۔ اس کے علاوہ بھارت سرکار نے وادی کشمیر میں نہتے عوام پر مظالم ڈالنا شروع کر دیے تاکہ کشمیر کی تحریک آزادی کو کچل کر رکھ دیا جائے۔ ادھر کشمیر کا مسئلہ پاکستان کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ تھا، کیونکہ جغرافیائی لحاظ سے کشمیر پاکستان کا حصہ ہے اور اس کا الحاق پاکستان ہی سے ہونا چاہیے۔ کشمیر کے عوام میں بھی پاکستان کے ساتھ لحاق کے حامی ہیں، مگر بھارت ہر دھرمی سے کام لے کر رائے شماری کرانے سے ہمیشہ ٹال مٹول کرتا رہا، جس کا نتیجہ ستمبر 1965 کی جنگ کی صورت میں ظاہر ہوا۔ نمبر 4 پر ہے ایشیائی قیادت کا بھارتی خواب۔ بھارت 1947 سے ہی اپنے آپ کو فوجی لحاظ سے مضبوط بنانے اور ایشیائی قیادت کے جنون میں مبتلا ہو گیا تھا۔ 1962 میں بھارت نے شمال مشرقی ہمالیائی علاقے نیپال اور مقبوضہ کشمیر کے علاقے لداخ میں معمولی سرحدی تنازع کی وجہ سے چین سے جنگ مول لے لی، لیکن عبرتناک شکست کھائی۔ اس شکست سے بھارت کا وقار نہ صرف ختم ہو کر رہ گیا بلکہ بیرون ملک اس کی فوجی قوت کا بھی برم کھل گیا اور ایشیائی قیادت کا بھارتی خواب منتشر ہو کر رہ گیا۔ چنانچہ اندرون اور بیرون ملک اپنی ساکھ قائم رکھنے کے لیے بھارت سرکار نے پاکستان کے خلاف جارحیت کا منصوبہ بنایا، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ پاکستان کو شکست دے کر بھارتی وقار بحال ہو سکے گا۔ چنانچہ بھارت نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت 6 ستمبر 1965 کو پاکستان پر حملہ کر دیا۔ نمبر 5 پر بھارت کا داخلی انتشار۔
भारत कई कौमों का मुल्क है जिसमें बेशुमार नस्लों, ज़ुबानों, मज़हबों के लोग आबाद हैं। यही वजह है कि इस मुल्क में हमेशा दखली इंतशार मौजूद रहता है। यहाँ के हुक्मरान हमेशा से पाकिस्तान का हवा दिखाते रहते हैं। 1965 में भारत की बानी जमात कांग्रेस अपना वकार कायम रखने में नाकाम रही थी। चुनाचा कांग्रेसी हुक्मरानों ने अपनी साख बहाल करने के लिए पाकिस्तान पर हमला किया। नंबर 6 पर जो कि जंग की वजह बनी वो है वकार की बहाली का मसला। भारत को अपनी ताकत पर बड़ा नाज था। उसने इसी घमंड में 1962 में चीन से जंग छेड़ दी और मुंह की खाई। फिर उसने इस खपत को मठाने के लिए मई 1965 में रन कच्छ के मुतनाज़ इलाके पर कब्जा जमाने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान फौज के हाथों जिल्लत अमेज शिकस्त का सामना करना पड़ा। नंबर 7 पे है भारत को अमेरिकी फौजी इमदाद। चीन से शिकस्त खाने के बाद भारत ने दुनिया के सामने चीन को एक हवा बनाकर पेश किया और चीन के खिलाफ खूब प्रोपेगेंडा किया। इस पर अमेरिका ने भारत को बेपनाह फौजी इमदाद दी। पाकिस्तान ने इस अमेरिकी फौजी इमदाद के खिलाफ पुरजोर एहतजाज किया और बार बार इस हकीकत को दोहराया कि भारत चीन के खिलाफ लड़ने का ना तो कोई इरादा रखता है और ना ही हिम्मत, इसलिए ये अमेरिकी फ़ौज इमदाद पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होगी। लेकिन अमेरिका ने इस तरफ कोई तवज्जो ना दी। शायद खुद भी यही चाहता था कि भारत पाकिस्तान पर कब्जा कर ले ताकि मुतहदा बरेज़ीन को ज़्यादा मौसर तरीके पर चीन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। इसी अमेरिकी फ़ौजी इमदाद के ज़म्मे भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जारियत की। नंबर 8 पे है रन कुछ की झड़प। मई 1965 में भारत ने रन कुछ के मुतनाज़ा इलाके पर कब्जा जमाने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज के हाथों जिल्लत अमेज शिकस्त खाई। इस शिकस्त ने भारत के इंतकामी जज्बे को तेज़ कर दिया। इस मौके पर भारतीय वज़ीर आज़म मिस्टर लाल बहादुर शास्त्री ने ऐलान किया कि भारत आइंदा किसी वक्त अपनी मर्जी का महाज खोलकर पाकिस्तान से इसका बदला लेगा। नंबर 9 पर है तहरीक आज़ादी। भारत ने कश्मीर के इल्हाक का एक तरफा ऐलान करके कश्मीरी हुर्रियत पसंदों को बेदार कर दिया और उन्होंने आम राय शुमारी का मुतालबा ज़ोर शोर से किया। इधर भारत ने कश्मीरी मुसलमानों को मसला कश्मीर से गाफिल करने की गरज से हज़रत बिल की कदीम दरगाह से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोए मुबारक को चोरी करवा दिया। इससे वादी कश्मीर के मुसलमान मुश्तिल हो गए और उन्होंने भारतीय साम्राज्य की गुलामी से निजात हासिल करने के लिए अपनी जद्दोजहद को तेज़ कर दिया। इससे वादी में एक तरह की बगावत फैल गई। भारत ने मुसलमानों की तवज्जो को मुंतशिर करने के लिए शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को रिहा कर दिया, जिनको पिछले 10 बरस से कैद कर रखा था। मगर शेख अब्दुल्ला की रिहाई से रायशुमारी की तहरीक और ज़ोर पकड़ गई और भारतीय हुकूमत शेख अब्दुल्ला के हक पर मबनी तकरीरों से बना उठी। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और मिर्ज़ा अफजल बेग जब फ़िज़ा हज के लिए मक्का गए और उन्होंने मसला कश्मीर की सही नौयत आज़ाद दुनिया पर वाज़िया की तो भारत ने फ़ौरन वतन वापस भेजने का हुक्म दिया और वापसी पर दोनों कश्मीरी रहनुमाओं को गिरफ्तार करके नज़रबंद कर दिया। इस पर तहरीक आज़ादी ने शिद्दत अख्तियार कर ली। रियासत के कोने कोने से हड़तालें और मुजाहरे होना शुरू हो गए। भारत हुकूमत ने तशद्दुद और क़ुव्वत से इस तहरीक को दबाने की कोशिश की तो कश्मीरी अवाम ने भारतीय गुलबे के खिलाफ इल्मे बगावत बुलंद कर दिया और गुरीला जंग शुरू करके भारत को सख्त परेशान किया। नंबर 10 पे है पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय फौजी इश्तियाल अंगेज़ी। भारतीय हुकूमत जहां कश्मीरी मुजाहिदीन का मुकाबला ना कर सकी तो उसने मई 1965 में जहारियत का मुजाहरा करके खत्म तारका जंग को अबूर करके आज़ाद कश्मीर में वाक़या करगिल की 3 चौकियों पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा से शिकायत की तो भारत ने चौकियां खाली कर दी, लेकिन अगस्त में दोबारा इन पर कब्जा कर लिया। नंबर 11 पे है स्टूडेंट्स पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई। भारत की फौजी इश्तियाल अंगेजियों से पाकिस्तान का पैमाना सब्र लबरेज हो गया और पाकिस्तान फौज ने आज़ाद कश्मीर की फौज का साथ देते हुए जवाबी कार्रवाई की। 1 सितंबर 1965 को पाकिस्तान की बहादुर फौज एक तूफ़ान की तरह बिम्बर के इलाके में आगे बढ़ी और उसने भारत के नाकाबिल तस्खीर दफ़ाई निज़ाम को दरहम भरम करके रख दिया और 5 सितंबर को जोड़ियाँ के अहम किले पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान फ़ौज की इस हैरत अंगेज़ कामयाबी से भारतीय हुकूमत बुखला उठी और उसने पाकिस्तान की फतह फ़ौज की पेशकदमी रोकने के लिए 6 सितंबर 1965 को बगैर ऐलान जंग किए बैनुल-अक़वामी सरहद को अबूर करके लाहौर पर 3 अतराफ़ से हमला कर दिया।